वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल देख रहे यूके यूरोप ਅਤੇ देश विदेश की संगत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कोरोना वायरस की गल ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ फैली हुई ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ पीड़ित आ। पर गुरबाणी की गल करिए तो गुरबाणी कहती है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। सो ये जो कुछ भी हो रहा गुरु के हुक्म अंदर ही हो रहा आ। सिखां दा ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ट्रैवल ना करन, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीके दे नाल एक इंसान तो दूसरे इंसान दे विच फैल रहा आ उस नूं मुख रखदे होए सरकार ने यह फैसला लिया है। असीं इस वेले अमृतसर के भंडारी पुल के उत्ते हैं जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के दफ्तर लोगों का आना जाना इत्थे जिहड़ा अक्सर लगा रहिंदा आ। पर इस माहौल की गल करिए तो इस माहौल दे विच इत्थे जिहड़ा आ वो बहुत घट लोग जिहड़े आ वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ साफ सफाई वाले जिहड़े उही नज़र आ रहे हैं। लोग जिहड़े आ इत्थे कामकाज वास्ते आउंदे आ वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी गल जेकर भंडारी पुल की करिए जां मुख चौंक है जिहड़ा ये अमृतसर शहर का, तो इत्थे भी ट्रैफिक उन्नी ज़्यादा जिहड़ी आ वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लोगों नूं सरकार ने यह कहा है कि घरां तो जेकर तुहानूं कोई ज़रूरी काम नहीं हैगा तो तुसीं बाहर जिहड़ा आ वो ना निकलो। जिहड़ा भी मैडिकल स्टाफ आ उन्हां दीयां छुट्टियां जिहड़ियां आ वो कैंसल कर दित्तियां गईयां आ। सारा स्टाफ दिन रात जिहड़ा आ वो काम कर रहा आ। फ्लाइटां जिहड़ियां आ वो बंद कर दित्तियां गईयां ने ते होर भी बहुत सारियां अनाउंसमेंट्स जिहड़ियां आ वो सरकार अज भी कर सकदी आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे वल्लों भी ये गल जिहड़ी आ वो कही गई आ कि ऐतवार वाले दिन सवेरे 7 वजे तो लैके रात के 9 वजे तक घर दे विचों कोई भी बाहर जिहड़ा आ वो ना निकले। जनता करफ्यू जिहड़ा उन्होंने कहा आ उस दा पालन किया जाए। सो इस तरीके दे नाल करोना वायरस जिहड़ा आ वो फैल रहा आ। पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच कई मामले जिहड़े आ वो सामने आए आ। एक मौत जिहड़ी आ वो नवां शहर दे विच भी हुई आ, जर्मन तो आए एक बजुर्ग दी। सो ज़्यादा बजुर्गों दे विच ये वायरस जिहड़ा आ वो नज़र आ रहा, जां उन्हां नूं ज़्यादा जिहड़ा आ इसका असर जिहड़ा आ उन्हां दे उत्ते हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स नाल जिहड़ी गलबात कीती आ, असीं भी जिहड़े प्रोग्राम कीते उहदे च डॉक्टर्स ने यही दस्सिया कि इम्यूनिटी जिन्हां दी जिहड़ी आ वो वीक आ उन्हां लोगों के उत्ते जल्दी जिहड़ा आ वो असर इस चीज़ का जिहड़ा आ वो हो जाता आ। सो इस करके बजुर्गों नूं इस तो बचण की बड़ी ज़रूरत आ। बजुर्गों नूं घरां तो बाहर जिहड़ा आ वो ना आउण दिता जावे, किते भी उन्हां नूं बाहर ना भेजिया जावे, क्योंकि ये बजुर्गों के विच जिहड़ा आ वो जल्दी प्रवेश कर जाता आ। जिन्हां दी इम्यूनिटी जिहड़ी आ वो घट हुंदी आ ते उन्हां दी फिर जान दे उत्ते भी खतरा जिहड़ा आ वो बनिया रहिंदा आ। सो इस करके सरकार ने अनाउंसमेंट्स कीतियां। पेपर जिहड़े सीगे बच्चों के +2 दे 10वीं दे हो रहे सीगे वो भी कैंसल कर दिते आ। सरकारी स्कूलों दे विच छुट्टियां जिहड़ियां आ वो कर दित्तियां गईयां अगले हुक्मां तक। सो हुण देखना होवेगा कि सरकार होर किहड़े ढंग तरीके जिहड़े अपनाउंदी है। इत्थे जे गल करिए ड्यूटी कर्मी तो भी मूँह दे उत्ते रुमाल जिहड़ा आ वो पुलिस बन के इत्थे अपनी ड्यूटी जिहड़ी आ वो निभा रही आ। बहुत सारे लोग इस तरह के जिहड़े बसां राहीं सफ़र करके शहरां दे विच आउंदे आ, काम काज जिहड़ा आ वो शहरां दे विच करदे आ। पर इस दे नाल किते ना किते जिथे सरकार ने ये अनाउंसमेंट कीती आ कि कोरोना वायरस के फैलन के डर तो ये सारा कुछ जिहड़ा बंद किया गया है, पर किते ना किते गरीब आदमी के उत्ते भी इसकी मार जिहड़ी आ वो पएगी। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के है जिहड़े दिहाड़ीदार लोग ने जिन्हां ने सवेरे जो कमाउणा आ उही शाम नूं घर जाके खाना आ। सो इस करके उन्हां दे उत्ते भारी मार जिहड़ी आ इस चीज़ की पैगी। ट्रेनां जिहड़ियां आ वो भी बंद कीतियां गईयां आ। असीं इत्थे रेलवे स्टेशन भी साडे नेड़े ही आ दूसरी साइड दे उत्ते उधर की गल करिए तो कोई ट्रेन जिहड़ी आ वो भी नहीं आ जा रही। 80 ट्रेनां जिहड़ियां आ वो कल भी रद्द होईयां सी। इस तरह ही बसां भी अज रात तो जिहड़ियां आ वो बंद हो जाणियां आ ते अज थोड़ी बहुत ट्रैफिक जिहड़ी आ वो नज़र आ रही है। शायद कल नूं इस तो भी घट लोग जिहड़े आ वो नज़र आउणगे। ते क्या कि ज़रूरी काम तो बिना सरकार ने कहा कि कोई भी घर तो बाहर जिहड़ा आ वो ना निकले। सो असीं अगे चलांगे, होर भी इलाके जिहड़े आ तुहानूं दिखाउने आ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਆਟੋ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਬਟ ਦੇਖਣ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕਦਮ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੁਪਈਆ 400-500 ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਖੜੀਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਫਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਟੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਟੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਲੋਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਵਟੇ ਇਹਦੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ। ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਖਰਚ 350 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਖਰਚੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਚਲਾਈਏ ਚਲਾਈਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟੋ ਵੀ ਬੰਦ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਣਾ ਦਾ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਟੋ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡੇਲੀ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਟੋ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 1 2 ਤੋਂ 3 ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 3-4 ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਟੋਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਜਾਣੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸਵੇਰੇ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਾਅ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੱਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢੱਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਤਿਆਤਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਘੜੀ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ,
ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਛੇ, ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਫ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਆਪਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹੇ ਕਿ ਇhtiyat ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਘੱਟ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ? ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਊ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਗਾਹਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਨਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਲੋਕ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇhtiyਾਤ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕੂਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਹਤਿਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਹਤਿਆਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੀਵਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੇ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੀਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਭੇਜ ਦਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਸ। ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਓ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਅਬਲ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ, ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਘੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 10ਵੀਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।